आनंद मार्ग प्रचारक संघ ने 30 अप्रैल 2024 दधीची दिवस को 17 आनंद मार्गियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन जुलूस निकाला, जो 30 अप्रैल 1982 को सीपीएम गुंडे द्वारा मानवता के खिलाफ किए गए इस जघन्य अपराध की 42वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया गया। जुलूस देशप्रिय पार्क से शुरू हुआ और बीजन सेतु पर समाप्त हुआ। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार के विभिन्न जिलों से हजारों मार्गियों ने इस जुलूस में भाग लिया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के शुरुआत में भक्तिमय प्रभात संगीत के गायन के साथ हुई, जिसके बाद बाबा नाम केवलम कीर्तन और सामूहिक ध्यान हुआ। इसके बाद आनंद मार्ग प्रचारक संघ के सभी केंद्रीय सचिवों ने 17 दधीचियों की तस्वीरों पर मालाएं अर्पित की, जिन्हें सीपीएम गुंडों ने बीजन सेतु पर बेरहमी से मार डाला था। पिछले 42 वर्षों से आनंद मार्ग न्याय की तलाश में यह विरोध प्रदर्शन करता आ रहा है। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता लोकनाथ चटर्जी, कौस्तुभ दास, आचार्य मंत्र सिद्धानंद अवधूतिका अन्वेष आचार्य, डॉक्टर विश्वजीत भौमिक और तपोमय ने स्वतंत्रता के बाद के कोलकाता के इतिहास में इतने बड़े अपराध पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। आचार्य मंत्र सिद्धानंद अवधूत ने इस निर्दयपूर्ण घटना के इतिहास की व्याख्या की और बताया कि कैसे सीपीएम ने न्याय के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे बंगाल में कम्युनिस्ट शासन के पतन के बाद ही इस अत्याचार की जांच के लिए न्यायमूर्ति अमिताभ लाला आयोग का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि आयोग ने 2019 में अपनी रिपोर्ट दायर की, लेकिन आज भी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। न्याय की देरी और न्याय से इनकार करने के समान है। 41 साल बहुत लंबा समय है, इसलिए उन्होंने सरकार की अंतरात्मा से इस रिपोर्ट को जल्द से जल्द जारी करने और रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार कार्रवाई करने की जोरदार अपील के साथ समापन किया। अधिवक्ता लोकनाथ चटर्जी ने त्रासदी का मूल कारण बताया, अर्थात प्रौद्ध की क्रांतिकारी विचारधारा। उन्होंने बताया कि कैसे कम्युनिस्ट राज पूंजीपति है, जबकि प्रौद्ध हर समुदाय को आर्थिक आज़ादी देता है। अवधूतिका आनंद अन्वेषा आचार्य ने बताया कि कैसे दीदी प्रचेता जैसी विनम्र समर्पित स्कूल शिक्षिका को बर्बरता के साथ सार्वजनिक हत्या ने देश की संस्कृति को बदल दिया। डॉक्टर विश्वजीत भौमिक ने योग, दर्शन, कृषि, अर्थशास्त्र और सबसे बढ़कर नव मानवतावाद के क्षेत्र में मानवता के लिए श्री आनंद मूर्ति जी के बहुमुखी योगदान के बारे में बताया, जो इस अत्याचार के कुछ महीने पहले ही बनाया गया था। आज इतिहास अतीत में तब तक नहीं मिटेगा जब तक पश्चिम बंगाल में नैतिकता, मनोविज्ञान और संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता। उन्होंने कहा कि आनंद मार्ग के अनुयायी चुपचाप बंगाल में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस बदलाव को लाने के लिए काम कर रहे हैं। आचार्य আমরা জানি ভারতবর্ষে প্রত্যন্ত অঞ্চলে আজকে লোকে বলছেন যে খ্রিস্টান মিশনারিরা কাজ করে ধর্মান্তরকরণ করছে, কিন্তু এই ধর্মান্তরকরণকে রোখার জন্য যদি গোড়া থেকে কেউ কাজ করে থাকে, অর্থাৎ আমাদের সেই তপশিলি অঞ্চলগুলোয় যেখানে তপশিলি ভাই বোনেদের প্রতি তাদেরকে শিক্ষার সাথে যুক্ত করা, তাদেরকে মেইনস্ট্রিমের সাথে যুক্ত করার যদি কেউ, তখন আমাদের আনন্দ মার্গের সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীরা তারা সেই ত্যাগের প্রতীক গেরুয়া ধরে একেবারে ক্ষত্রিয়ের মতন লড়াই করে ধর্মকে রক্ষা করে সত্যি ধর্ম রক্ষতি রক্ষিত যদি হয়ে থাকে, তাহলে আনন্দ মার্গের পন্থা এবং মতের মাধ্যম দিয়ে আমরা পাবো। এই একবিংশ শতাব্দীতে যখন সমগ্র পৃথিবী বিশ্ব ভোগ বিলাসে লিপ্ত হয়ে গেছে, যখন সমগ্র পৃথিবী একটি বাজারে পরিণত হয়েছে, যখন সমগ্র পৃথিবী মনে করছেন আর্থিক বিকাশই আসল পথ, তখন কিন্তু এই ত্যাগের প্রতীক
আনন্দ মার্গের প্রতীক, তারা কিন্তু তাদের মধ্যে ইকোনমিক চিন্তাধারা যদি কোনো ধার্মিক সংস্থার মধ্যে প্রখরভাবে থাকে, যে আমাদের ইকোনমিক ভাবধারা দিয়ে পরিবেশ থেকে শুরু করে সমাজকে পরিবর্তন করার একটি জায়গা থাকে, তাহলে কিন্তু আনন্দ মার্গের চিন্তাধারার মাধ্যমে আমরা প্রথম পাই। কোন ধার্মিক সংস্থা বা সংগঠন কিন্তু এত সুন্দরভাবে এই পৃথিবীর ইকোনমিক চিন্তাধারাকে মাথায় রেখে নিজেদেরকে ধর্মের পথে তথা ত্যাগের প্রতীক হয়ে তথা সমাজ কল্যাণে নিয়োগ করেছেন, যদি কাউকে পাই আমরা, তাহলে আমরা আনন্দ মার্গের মাধ্যমে মধ্যে পাই। আজকে খুব কঠিন কাজ, সমগ্র রাষ্ট্র শক্তি বাম আমলে সমগ্র রাষ্ট্র শক্তি তাদের সমগ্র শক্তি এবং প্রয়াস প্রয়োগ করে দিয়েছিল এই আনন্দ মার্গে ঢেকে দেওয়ার জন্য, তাদেরকে শেষ করার জন্য। শুধুমাত্র রাষ্ট্র শক্তি কাজ করেনি, তাদের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন একটা বিরাট আকার লাল সন্ত্রাস এনে এসেছিল, সেই লাল দলের সমগ্র দল কাজ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে। আজকে কিন্তু শেষ হাসি যদি কেউ হেসে থাকে, তাহলে সেই ত্যাগের প্রতি গেরুয়াধারী আনন্দ মার্গের সন্ন্যাসিনীরাই হচ্ছে। সেই লাল কিন্তু মুছে গেছে। আজকে মানুষ লালেদেরকে পছন্দ করছেন না, তাদের ভাবধারা চিন্তাধারাকে ত্যাগ করেছেন। আজকে সমগ্র পৃথিবীর জঞ্জালে গিয়ে পরিণত হয়েছে সেই লালেরা, সেই বামেরা। কিন্তু আনন্দ মার্গের সেই গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীরা তারা কিন্তু আজকেও সমাজের প্রতি ব্রতী হয়ে নিজেদেরকে সমাজ কল্যাণ তথা সমাজের জন্য নিয়োগ করে কাজ করে চলেছেন এবং সমাজও তাদেরকে মাথায় তুলে রেখেছে। আজকে যদি এই পৃথিবী তাদেরকে ন্যায় দিতে না পারে, আজকে যদি আমাদের আদালত ব্যবস্থা তাদেরকে ন্যায় দিতে না পারে, চিন্তার বিষয় নেই, ভাবনার বিষয় নেই, স্বয়ং ঈশ্বর রয়েছেন, শেষ ন্যায় তার কাছে। এবং আমি বিশ্বাসী শেষ ন্যায় আমাদের আনন্দ মার্গের এই সন্ন্যাসীরা যারা রয়েছেন তারা পাবেনি। পৃথিবীর বুকে বিরাট ডিক্টেটর এসছে, অনেক বড় বড় সন্ত্রাসবাদীরা এসছেন, কিন্তু তারা পৃথিবীর বুকে দাগ কাটতে পারেননি। তারা পৃথিবীর বুক থেকে মিছে গেছেন, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। কিন্তু পৃথিবীর বুকে যারা ত্যাগের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে, যারা নিজেদেরকে সমাজের প্রতি কল্যাণ, সমাজ কল্যাণের প্রতি হয়েছেন, তারাই পৃথিবীর বুকে দাগ কেটেছেন এবং পৃথিবীর বুকে তাদেরই কি জয় জয়কার হয়েছে। এবং আমি বিশ্বাসী, আমি আশাবাদী, আমরা যেরকম নিজেদের মনের মধ্যে আনন্দ মার্গের এই বিরাট ত্যাগ তিতিক্ষাকে মাথায় রাখি, সমগ্র পৃথিবী বঙ্গ সমাজ এই আনন্দ মার্গকে নিয়ে জয় জয়কার করবেন। তাদের হৃদয়ে তাদেরকে মনে রাখবেন, তাদের মননে তাদেরকে মনে রাখবেন, তাদের অন্তরে তাদেরকে মনে রাখবেন, তাদের মনে তাদেরকে মনে রাখবেন। সমগ্র সমাজ তাদের জয় জয়কার করবে। আজকে সময় হয়ে এসছে এক কঠিন সময়। আমরা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের সামনে একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ সময় দিয়ে আমরা এগোচ্ছি। আমাদের সামনে আমাদের সনাতন ধর্মাবলম্বী যারা রয়েছে, বিভিন্ন মতাদর্শ রয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বী, তাদের সামনে পৃথিবীর বুকে আরো একবার একটি বিরাট পরীক্ষার সময় এসে দাঁড়িয়েছে। একদিকে যখন সমাজের মধ্যে এমন মানুষ হয়েছেন যারা সমাজের বোঝ হয়ে দাঁড়িয়েছেন, যারা শুধুমাত্র ভোগ বিলাসে লিপ্ত, তারা যে কোনো ধর্মের হতে পারেন, হিন্দু, খ্রিস্টান, শিখ, মুসলমান, ইসাই, যে কোনো ধর্মের হতে পারেন, তারা ভোগ বিলাসে লিপ্ত। তার বা ধর্মাচরণ থেকে দূরে, তারা নিজেদের কোন ধর্মের সঙ্গে চিহ্নিত করতে চান না। অন্যদিকে রয়েছে ধার্মিক মানুষ যারা, এবং ধার্মিক মানুষের মধ্যে
বহু ধার্মিক মানুষ মনে করেন যে আমাদের ধর্মটা